ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਤਿਸ ਲਾਗਤੇ, ਜਿਸਨੋ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਅਨ ਦਿਨ ਬਿਲਪਤੇ, ਜਿਉ ਸੁਣਿਐ ਘਰ ਕਾਉ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੀਰੀ ਮਿਲਾਵਾ ਜਾਥੀਐ, ਸਾਈ ਸੁਹਾਵੀ ਰੁੱਤ। ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਨਹਿ ਵੀਸਰੈ, ਨਾਨਕ ਰਵੀਐ ਨਿਤ। ਪੌੜੀ। ਸੂਰਬੀਰ ਵਰਿਆਮ, ਕਿਨੈ ਨਾ ਹੋੜੀਐ। ਫੌਜ ਸਤਾਣੀ ਹਾਠ, ਪੰਚਾਂ ਜੋੜੀਐ। 10 ਨਾਰੀ ਔ ਧੂਤ, ਦੇਨ ਚਮੋੜੀਐ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਲੈਨ ਰਲਾਏ, ਇਹੋ ਇਨਾ ਲੋੜੀਐ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਇਨ ਕੈ ਵਸ, ਕਿਨੈ ਨਾ ਮੋੜੀਐ। ਭਰਮ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਖਾਈ, ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਤੋੜੀਐ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧ, ਬਿਖਮ ਦਲ ਫੋੜੀਐ। ਹਉ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਰਹਾ ਕਰ ਜੋੜੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰੁੱਤ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 5 ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ 5, ਇਹ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਬੀਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਵਰਿਆਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁੰਨੀ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਚਿਆ।
सतगुरु कह लगे कोई हीला अखीरलियां पंक्तियां दोवां दे विच सतगुरां कहा तू गुरु नूं आराध गुरु इन्हां नूं मोड़ देवेगा। याद रखियो जिहड़े विकार ने वो मनुख अपनी मर्जी दे नाल उन्हां नूं जित नहीं सकदा, पर गुरु कोल इन्नी क ताकत है, गुरु समर्थ है, वो इन्हां पंजां विकारां नूं जिहड़ा वो बन के रख दिंदा है। मैं विचार आरंभ करन तो पहलां ये थोड़ी जी बेनती कर देना। याद रखियो ये जिहड़े 5 विकार ने ना ये मनुख की बस करवा देंदे ने। मैं सीधे जे शब्द वरतदा हुंदा, वेखण नूं ये निके जे लागदे ने। ये 5 ने काम क्रोध लोभ मोह ते हंकार, पर मैं अक्सर कहना हुन्ना इनू जितन वास्ते कई कई युग लग जाते हैं, कई कई जन्म लग जाते हैं। ये एक उम्र की गल नहीं है। तुसी जे ये कह दो ना कि इन्हां विकारां नूं एक उम्र दे विच एक समय च जित्तिया जा सकदा, ये इदां दी गल नहीं। चलो जिहड़े पहले 4 विकार ने ना ये समय दे नाल जिहड़े ने वो खत्म हो जाते हैं, पर इन्हां दा प्रभाव नहीं मन दे विचों खत्म हुंदा। ये गल याद रखियो। हाँ जिहड़ा 5वां विकार है, जिहड़ा हंकार है, ये ना आप खत्म हुंदा है ते ना इहदा प्रभाव खत्म हुंदा है। पहला मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल दे जावांगा, सुहिरदता दे नाल सरवण कर लियो। पहला है जी काम। काम उन्ना चिर रहेगा जिन्ना चिर शरीर दे विच ताकत है, शरीर दा बल चला गया, ये विकार खत्म हो गया। पर इहदा भाव ये नहीं कि ये खत्म हो गया, इहदा प्रभाव याद रखियो, मैनू माफ़ करना, इहदा प्रभाव बंदे दे मरदे दम तक भी अंदरों नहीं जे जांदा। अगे क्रोध है, शरीर दा बल खत्म होया, हुण किसे ते गुस्सा चलदा नहीं है, ये भी विकार मर गया भी मेरी किहड़ी किसे ने मननी है। पर फिर भी प्रभाव खत्म नहीं होया। कहंदा कदी मैं हुन्ना सा लोग थर थर कंबदे सन। लोभ अते मोह है, अज बच्चियां ने मूँह मोड़ लिया, अज मोह भी खत्म हो गया, अज कमाई का कोई साधन नहीं रहा, अज लोभ भी खत्म हो गया, पर प्रभाव नहीं खत्म होंदा। अज भी कहंदा है कि जदों मैं जवान हुन्ना सा ते धीआं पुत्त हत्थी छावां करदे सन ते मैं इन्नी कमाई करदा सा। ये इन्हां दा प्रभाव है। ये 4 जिहड़े ने एक समय च खत्म हो सकते हैं। मनुख दा मान लो जदों देहांत हुंदा है, जदों मनुख चढ़ाई करदा है ना, इन्हां 5 दा प्रभाव मुक गया, इन्हां 4 नूं काबू च कर लिया जां मरण दे नाल प्रभाव खत्म हो गया। पर अमृत बाणी कहंदी है जिहड़ा हंकार है, हंकार ते साडे जन्मां जमांतरां दे नाल चलदा है। ये तुसीं आसा दी वार दा श्लोक पढ़दे जे गुरु नानक साहिब जी दा कि हौं विच आया हौं विच गया, हौं विच जम्मिया, हौं विच मूआ। कह लगे तेरा तो जन्म भी हंकार दे विच है। किवें? मैं थोड़ी जी बेनती कर देना। सधारण मनुख नूं अपने जन्म के बारे ज्ञात नहीं, उहदा जन्म किवें है, किवें उहदा जन्म होया, पिछले जन्म दे विच वो कित्थे सी, इहदे बारे आम मनुख नूं कोई ज्ञात नहीं। पर जिहड़े मनुख थोड़ी जी रब की किरपा रखते हैं, थोड़ी जी सोझी रखते हैं, कईयां नूं अपने पिछलेरे जन्म के बारे पता हुंदा है कि मैं पिछले जन्म च की सा, किवें इस जन्म च आया। सतगुरु कह लगे मनुख वो पिछले जन्मां का हंकार चुकी फिरदे ने कि मेरे वर्गा कोई ऋषि मुनि सी नहीं सी, मैं इन्ने जन्मां तो तप कर रहा। हौं विच आया, हौं विच गया, हौं विच जम्मिया, हौं विच मूआ, हौं विच दिता, हौं विच लिया। जे कोई दान पुण्य दिता लिया भी वो सारा कुछ हौमे दे विच। याद रखियो शरीर खत्म हो जाता है, एक जून हंड जाती है, पर यह हंकार नहीं खैड़ा छड्डदा। ये जदों मनुख की काया जिहड़ी नवीं आउंदी है, जदों शरीर तब्दील होया, इहदी एक जिहड़ा सी वो जून मुक्की, ये हंकार उस पासे दूसरे भी नाल ही गांह ट्रांसफर हो गया। जिन्ने भी जन्म लैंदा गया उन्हां जन्मां दे विच ये जन्मां जन्मांतरां दा हंकार चुकी फिरदा है। अज गुरु अर्जुन साहब पातशाह जी कह रहे हैं, कह लगे भलिया ये हंकार नूं इन्हां 5 योधियां नूं काबू नहीं किया जा सकदा, पर किते ना किते मन दे विच आवेगा भी कि ये फिर सारी उम्र काबू नहीं किए जा सकते, कि इनू जन्मां जन्मांतरां दे विच भी काबू नहीं किया जा सकता। नहीं, बाणी कहंदी इन्हां 5 नूं जिहड़ा वो काबू पाया जा सकदा है, काबू किया जा सकदा है, वो जी गुरु की किरपा दे नाल। जदों मनुख गुरु का नाम जपदा है, गुरु का शब्द जपदा है,
याद रखियो शब्द दे विच इन्नी क ताकत है, जिहड़ा हंकार लम्मे लम्मे चौंकड़े लाउण दे नाल नहीं सी गया, जिहड़ा हंकार घर बार परिवार छड्डण दे नाल नहीं सी गया। जदों मनुख ओह परमात्मा की बंदगी घर दे विच गृहस्थी दे विच रह के जीवन निर्वाह करदा है, तो याद रखियो इहदे कोलों जीवन दे विच हंकार भी चलिया जांदा ते बाकी विकार भी चले जाते हैं। तुसीं इतिहास नूं पढ़ो तो बाबा बुढ़ा साहब जी नूं ना इंद्री जित करके लिखिया विद्वानां ने। हालांकि बाबा जी दे 4 पुत्र ने, बाबा बुढ़ा साहब जी की अंश बंश अज भी चलती है। अंश बंश चलन के बावजूद भी विद्वानां ने उन्होंने इंद्री जित लिखिया है। उहदा भाव ये सी, गृहस्थ धारण किया, परिवार होया, बच्चे होए, इन्ना कुछ होने के बावजूद भी एहो जे गुरसिख होए ने जिन्हां दी सुरत नरलेप रही, इन्हां विकारां दे नाल लिबड़ी कोई नहीं। वो है गुरु की कृपा, वो है गुरु की बख्शिश। सो ये अज की पावन पौड़ी का जिहड़ा अंतरी भाव है। आरंभ दे विच सतगुरु बख्शिश करते हैं सलोक महला 5वां, गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी का 15वीं पौड़ी के नाल ये पहला सलोक। सतगुरु कह लगे, कोट बिघन ते सलाग ते जिसनों विसरै नाओ। कोट दे इत्थे टैंके नूं सिहारी आई है, क्योंकि एक पौड़ी दे विच भी कोट आउणा है, उत्थे औंकड़ आउणा है। सो जदों भी इहो जे शब्द आउण बाणी दे विच, उन्हां दे अर्थां दा ध्यान रखना है। जे इत्थे सिहारी आ गई, इत्थे इहदा अर्थ करना है जी आपां करोड़ां। जदों औंकड़ आवेगा उहदा अर्थ मैं कर दिआंगा। 3 रूप दे विच ये शब्द आउंदा है, टैंके नूं औंकड़ भी आउंदा है, सिहारी भी आउंदी है ते मुक्ता भी आउंदा है। इन्हां दे अर्थ आपो अपने ने। खैर इत्थे सिहारी है कोट बिघन, बिघन का अर्थ है रुकावटां मुसीबतां। कोट बिघन ते सलाग ते उस मनुख दे जीवन दे विच करोड़ां ही मुसीबतां आण के रुकावटां खड़ियां हो जांदियां ने। किहदे? जिस नूं विसरै नाओ, जिन्नू परमात्मा का नाम भुल जाता है। जिहड़ा मनुख परमात्मा की बंदगी करनी छड़ दिंदा है, अगे सतगुरु कह लगे, नानक अन दिन बिलपते। बिलपते का अर्थ करांगे विलकदे ने, कुरलाउंदे ने विचारे। फिर इन्हां विकारां दे विच फस के हर वेले कुरलाउंदे ने। अन दिन का अर्थ करांगे हर वेले। नानक अन दिन बिलपते। बिलपदे किवें ने? जिउं सुञै घर काओ। कहन लगे जिवें एक सुंजे घर दे विच कां चलिया जावे, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਚੀਕਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੀਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਨੋਟ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। मैं ये गल नूं स्पष्ट करना चाहुंदा। एक गल याद रखियो, जिंदगी दे विच ना, चलो मैं एक नुकता दे देना, तुहाडे काम आवेगा। जे किसी नूं अपने तो दूर करना है ना, जीवन दे विच पैसा लैके आ जाओ। मेरे पापा ने मैनूं बड़ी सोहनी गल कही सी। कहन लगे, पुत्त एक गल याद रखी, तू किसी नूं जिंदगी तो दूर करना है, सब तो सौखा तरीका है जां उहनूं पैसा दे दे ते जां पैसा लै ला। कहन लगे, जे तो तुसी अमीर जे, फिर अगले नूं पैसा दे दिओ धारा, ਉਹਦੇ औकात ਦੇ ਉਹਦੇ लिमिट के हिसाब नाल दे दिओ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ नहीं जाना, ਉਹਨੇ ਬਸ਼ਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ नहीं आउणा। जे अगला अमीर है, तुसी गरीब जे तुसी पैसे मंग लो, ਉਹਨੇ ਤਾਂ भी नहीं आउणा भी इन्ने पैसा मंगना। पैसा एक ਇਹੋ जी वड्डी जड़ कह देवां जां ਇਹੋ जी एक चीज़ है जिहड़ी रिश्ते चंगे भले रिश्तिਆਂ ਨੂੰ तोड़ के रख दिंदी है। तो मैं अपने प्यो की गल पल्ले बन्नी आ, वाकई ये गल सही है। याद रखियो, जिहड़े रिश्ते दे विच पैसा आ जाए, वो रिश्ता बहुता चिर नहीं चलदा, भावें सके भैन भरावां दा क्यों ना होवे। मैं अज भी सोचदा हुन्ना कि जे किसी नूं दूर करना, उहदे कोलों जां पैसे मंग लो जां पैसे दे दिओ। परमात्मा भी इहो कुछ ही साडे नाल असल च करदा है। मैं हुण सोच रहा सा, जिन्हां नूं तुसीं कहिंदे जे ना अमीर है, वो असल च अमीर ने, उन्हां नूं रब ने अपने कोलों दूर कीता होया है। क्योंकि जिहड़ा मनुख जिहदे कोल पैसा आ गया, वो पैसे दे विच इन्ना क खचित हो जाएगा। अक्सर मायाधारी लोग परमात्मा दे नाम नूं भुल जाते हैं। बाणी दा वचन है, मायाधारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुनई
ਬਹੁ ਰੋਲ ਕੋ ਝੋਲਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਰਵੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਰੁਪਈਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ, ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਮੋਟੀ ਥੱਦੀ ਕੱਢੇਗਾ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ, 500 ਵਾਲੇ ਨੋਟ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ 500 ਦਾ 100 ਦਾ ਨੋਟ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 5-7 ਜਾਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਦੌਲਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਤਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਰ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਰਗੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਇੱਕ ਘਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਘਾਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੁੱਖ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਦਾ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਬੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਪ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਸਾਂਭਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗਿਣਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠਦੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛਿੱਕੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਦਾਚਾਰ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਅਜਾਸ਼ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਅਜਾਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕੋਟ ਵਿਗਣ ਤੇ ਸਲਾਗਤ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਹਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਾਹਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟ ਬੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਲੋਨੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਨੋਟ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੁਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਟ ਵਿਗਣ ਤੇ ਸਲਾਗ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਦਾਚਾਰ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕੋਟ ਵਿਗਣ ਤੇ ਸਲਾਗ ਤੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਖਿਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰੇਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਤਰੇਲੀ ਹੈ? ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਕਹੀ ਕਿਵੇਂ? ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਤੇ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਹਲੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਦੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਥੱਦੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਆਣ ਦਿਨ ਬਿਲਪ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਉ ਸੁਣਿਆ ਘਰ ਕਾਉ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਪੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲੇਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਿਰੀ ਮਿਲਾਵਾ ਜਾ ਥੀਐ ਸਾਈ ਸੁਹਾਵੀ ਰੁੱਤ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ, ਸਾਈ ਕਰੋਗੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖਸਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਈ ਸੁਹਾਵੀ ਰੁੱਤ। ਉਹ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੁੱਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈ। ਸਾਈ ਸੁਹਾਵੀ ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ? ਪਿਰੀ ਮਿਲਾਵਾ ਜਾ ਥੀਐ। ਪਿਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਰ ਪਤੀ, ਮਿਲਾਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਥੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਪਿਰੀ ਮਿਲਾਵਾ ਜਾ ਥੀਐ ਸਾਈ ਸੁਹਾਵੀ ਰੁੱਤ। ਉਹ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾਨਕ ਰਵੀਐ ਨਿਤ। ਰਵੀਐ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਮਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀ ਸੂਰਬੀਰ ਵਰਿਆਮ। ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੋਧਾ, ਵਰਿਆਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਿਆਮ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 15,000 20,000 ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਮਟੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਇੰਨਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੂਰਬੀਰ ਵਰਿਆਮ
ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਿਆਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਕਿਨੈ ਨਾ ਹੋੜੀਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋੜੀਐ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋੜਨਾ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਫੌਜ ਸਤਾਣੀ ਹਾਠ ਪੰਚਾਂ ਜੋੜੀਐ। ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਲਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਪੰਚਾਂ ਜੋੜੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ? ਫੌਜ ਸਤਾਣੀ ਹਾਠ। ਫੌਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ? ਸਤਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਸਾ ਤਾਣੀ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਤਾਣ ਸਹਿਤ। ਤਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਨੂੰ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਠ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੜੇ ਹਠੀਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਰਬੀਰ ਵਰਿਆਮ ਕਿਨੈ ਨਾ ਹੋੜੀਐ, ਫੌਜ ਸਤਾਣੀ ਹਾਠ ਪੰਚਾਂ ਜੋੜੀਐ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹਠੀਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਯੋਧੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਬਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਤੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਸੂਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਤੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? 10 ਨਾਰੀ ਔਤੂਤ ਦੇਨ ਚਮੋੜੀ ਹੈ। 10 ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਨਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ 'ਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ 10 ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਵਧੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਿਆਗੀ ਸਾਧੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰਿਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਅਨਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤਾਂਤ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 10 ਨਾਰੀ ਔਤੂਤ ਦੇਨ ਚਮੋੜੀਐ। ਚਮੋੜੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਬੜਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ 10 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ 10 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕਦੇ ਜੇ, ਵੇਖਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ 'ਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਆਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਗਾ ਪਿਕਸਲ ਕੈਮਰੇ ਆਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 10 ਨਾਰੀ ਔਤੂਤ ਦੇਨ ਚਮੋੜੀਐ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਲੈਣ ਰਲਾਏ। ਜਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਸਕਾ ਜਿੱਤੀ,
ਸਕਿਨ ਜਿੱਤੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿੱਤੀ, ਚਮੜੀ ਜਿੱਤੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਨ ਵੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਕਿਨੈ ਇਹ ਜਿਨ ਜਿਨ ਲੈਣ ਰਲਾਏ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜੀਐ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋੜੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ 5 ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੈ ਇਹ 5 ਹੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਇਨ ਕੈ ਵਸ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਇਨ ਕੈ ਵਸ। ਸਾਰੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨੇ। ਕਿਨੈ ਨਾ ਮੋੜੀਐ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਯੋਗ ਮਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਯੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਵਿਕਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਨੇ ਨਾ ਮੋੜੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਫੌਜ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਕੋਲ ਕਿਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਰਮ ਕੋਟ। ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਦੇ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਸੀ, ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰੋੜਾ। ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਲਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਰਮ ਕੋਟ, ਭਰਮ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਖਾਈ, ਖਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਨਾ ਟੱਪ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਰਮ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਖਾਈ ਟੱਪੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਤੋੜੋਗੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ। ਪੂਰਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। 5 ਵਿਕਾਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਕਿਲਾ ਭਰਮ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਈ ਟੱਪਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖਾਈ ਟੱਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਭਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋੜੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਤੋੜੀਏ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਈ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਲਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਈਆਂ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਯੋਧੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਭਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧ ਬਿਖਮ ਦਲ ਫੋੜੀ ਹੈ। ਬਿਖਮ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਇਹ ਦਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਫੋੜੀ ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਹਾਂ ਕਰ ਜੋੜੀਏ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੱਥ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਲਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਜੇ? ਮਾਣ ਮੰਗੋ, ਤਾਨ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁੱਤ ਦੇ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਗਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਟਿਕੇ। ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੋਲਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਹਉ ਤਿਸ
अगे दिन रात कहते मैं उस परमात्मा अगे दिन रात राह कर जोड़िए हथ जोड़ के खलोता रहना हाँ। क्यों? क्योंकि गुरु रहमत करे तो ये 5 विकार उहदे शब्द के नाल फतेह किए जा सकते हैं, उदा किते नहीं फतेह किए जा सकते। सो इस पावन शब्द की विचार समुचा तत्त भाव ये है कि 5 विकार बड़े तगड़े योधे ने, याद रखियो इन्हों गुरु के शब्द के नाल ही काबू च किया जा सकता है, उदा ये कभी काबू दे विच नहीं आउंदे। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान